Hello students, welcome back to my channel. Today I am going to solve Brahmatin Proshnobiddha 2025 থার্ড সামেটিভে আমরা 9 নম্বর স্কোর সলভ করব। And before start this video, I request my all new viewers to subscribe my channel and keep support me. প্রথমত দা এক্স থেকে দেখো প্যাসেজ দিয়েছে, ভেলান ওয়াজ পারফেক্টলি কন্টেন্টেড অ্যান্ড হ্যাপি। ভেলান ছিল পুরোপুরি সন্তুষ্ট এবং সুখী। হি ডিমান্ডেড নাথিং মোর অফ লাইফ। জীবনের কাছে তার আর কিছুই চাহিদা ছিল না। As far as he could see, the people in the big house too seemed to be equally at peace with life. যতদূর তার ধারণা, বড় বাড়িটির লোকজনদেরও মনে হতো জীবনে খুব শান্তিতে রয়েছে। One saw no reason why these good things should not go on and forever. এরকম ভালো জিনিসগুলো কেন চিরকাল চলতে পায় না, তার কোনো কারণই কেউ দেখতে পেত না। But death peeped around the corner. কিন্তু মৃত্যু গোপনে কোণে উঁকি দিল। One midnight he was awakened and told that the master was dead. এক মাঝরাতে তাকে ঘুম থেকে তুলে জানানো হলো যে তার মালিক মারা গেছে। What is to be happened to the garden and to me? The sons were not no good. He thought at once. বাগানের আর আমার কি হবে? ছেলেরা তো কোনো কাজের নয়, সে সঙ্গে সঙ্গে ভাবল। And his fears proved to be not entirely groundless. আর তা প্রমাণিত হলো যে তার ভয়টা পুরোপুরি ভিত্তিহীন ছিল না। দ্য সানস ওয়্যার নো গুড রিয়েলি। সত্যি তার ছেলেরা কোনো কাজের ছিল না। দে স্টে ফর আ ইয়ার মোর কোয়ারেল। দে স্টে ফর আ ইয়ার মোর কোয়ারেল অ্যামং দেমসেলফ অ্যান্ড ওয়েন্ট অ্যাওয়ে টু লিভ অ্যানাদার হাউস। তারা আরও এক বছর নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করে সেখানে থাকলো, তারপর অন্য একটা বাড়িতে থাকার জন্য চলে গেল। A year later, some other family came in as tenant. এক বছর পর অন্য একটা পরিবার সেখানে ভাড়া এলো। The moment they saw Velan, they said, ভেলানকে দেখা মাত্রই তারা বলল, Old gardener, don't be up any trick. বৃদ্ধ মালিক, কোনো রকমভাবে চালাকি করার চেষ্টা করো না। We know the short you are. তোমরা যে কেমন হয় তা আমরা ভালো করেই জানি। We will sack you if you don't behave yourself. তুমি যদি সামলে না চলো তাহলে তোমাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করে দেব। ভেলান ফাউন্ড লাইফ ইনটলারেবল। ভেলানের কাছে জীবন দুঃসহ হয়ে উঠল। These people had no regard for a garden. এই লোকজনের বাগানের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল না। Fortune, however, soon favored him. যাই হোক, শীঘ্রই ভাগ্য সহায় হলো। The tenants left. ভাড়াটিয়ারা চলে গেল। The house was locked up for a few years. কয়েক বছরের জন্য বাড়িটা তালাবন্ধ হয়ে রইল। Occasionally, one of the sons of the late owner came round and inspected the garden. মাঝে মাঝে প্রয়াত বাড়িওয়ালার ছেলেদের একজন আসতো আর বাগানটা দেখে শুনে যেত। Gradually, even this ceased. ধীরে ধীরে সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। They left the keys of the house with Velan. তারা বাড়ির চাবিটা ভেলানের কাছে রেখে গিয়েছিল। Occasionally, a prospective tenant came down and had the house open and went away after remarking that it was ruins. মাঝে মধ্যে সম্ভাব্য কোনো ভাড়াটিয়া আসতো, বাড়িটা খোলা হতো, তারপর বাড়িটাকে একদম নষ্ট হয়ে গেছে এই বলে তারা চলে যেত। A year later, another tenant came, and then another, and then a third. এক বছর বাদে আরেকজন ভাড়াটে, তারপর আরেকজন, তারপর তৃতীয় আরেকজন এলো। No one remained for more than a few months. কেউই কয়েক মাসে বেশি থাকতো না। And then the house acquired the reputation of being haunted. তারপর সেটা একটা ভূতুড়ে বাড়ি বলে দুর্নাম অর্জন করে ফেলেছিল। দেখো, the name of the above text is the X. The master of the house died at midnight. At first, Velan was happy. The sons of the owner were not good. The tenant had no regard for the garden. T for true, A for false statement in the given text. The Velan was very happy in the big house. True. The other people of the big house were not so happy. False. People started avoiding
no tenant remained in the house for more than few months. কোনো ভাড়াটিয়াই কয়েক মাস ছাড়া বেশি দিন ছিল না, ট্রু। People started avoiding the house, true. The sons quarreled among themselves, ছেলেরা একে অপরের সাথে ঝগড়া করছিল, ঠিক। One midnight, Velan was told, এক মধ্যরাতে ভেলানকে বলা হলো that the master was dead, তার প্রভু মারা গেছে। The sons of the late owner left the keys of the house with Velan. The house acquired the reputation of being haunted. Even the owner dropped visiting the house. Velan's fears were not groundless because the sons were not good. এরপরে তিনটা প্রশ্ন। Who was Velan? How did house acquire the reputation of being haunted? Did the owner of the house visit the house frequently? Who was Velan? লিখবা Velan was a old gardener of the big house. ভেলান ছিল বড় বাড়ির বৃদ্ধ মালিক। How did the house acquire the reputation of ghost house? কীভাবে বাড়িটি ভুতুড়ে বাড়ি দুর্নাম লাভ করেছিল? The house was in ruins because of the lack of maintenance. রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বাড়িটা ভগ্নপ্রায় হয়ে গেছিল। The owner slowly gave up the habit of coming to visit the house. Velan almost became the master of the house, who occasionally cleaned the house when he felt like doing so. In this way, the house gradually acquired the reputation of a ghost house. এরপরে প্রশ্ন আছে আমাদের, Did the owner of the house visit the house frequently? বাড়ির মালিকরা কি প্রায় বাড়িতে দেখতে আসতেন? No. At first, the owner of the house used to pay occasional visit to the house. বাড়ির মালিকরা প্রথমে মাঝে মাঝে বাড়ির পরিদর্শনে আসতেন। Later they dropped that practice too. পরে তারা সেই অভ্যাসটিও কী করেছিল? ত্যাগ করেছিল। এরপর কবিতার প্রশ্ন উত্তরগুলো দেখো। The sun makes the sky happy. The merry bells welcome the spring. Old John has কোন হেয়ার হবে? হোয়াইট হেয়ার, প্যাসেজে নেই, ঠিক আছে, কিন্তু কবিতাতে আছে। The old John men are sitting under a tree. In the evening the children came to the laps of their mother হবে। The birds of the bush sings to the কী হবে? bells cheerful sound. Old John sits among কার সাথে বসতো? The old folk. The merry bells ring to welcome spring. Sports shall be seen on the echoing green. But true false? The birds of the bush sing softly, true or false? False. The sound of the bell is melancholic, true or false? False. এরপর রয়েছে, what are the two birds mentioned in the poem? The skylark and thrush are the two birds mentioned in the poem. Who is sitting under the oak tree? কে বসেছিল? Old John is sitting under the oak tree. হয়ে জায়গায় লাগবে ওল্ড জন। আর এখানে কোন পাখি? তাহলে লিখবে দ্য স্কাইলার্ক অ্যান্ড থার্স। এবার আনসিনগুলো দেখো। লিটিল রবি লিভড ইন এ নার্সারি। লিটিল রবি বাস করতো বা যখন সে নার্সারিতে ছিল। ইট ওয়াজ নিয়ার দ্য সার্ভেন্টস কোয়ার্টার। এটা কথাই ছিল সেটা, এটা যে চাকর ভৃত্যদের কোয়ার্টারের কাছে। ইন দোজ ডে, সেই সময় বয়েজ অফ রিচ ফ্যামিলিজ, অর্থাৎ ধনী পরিবারের বালকেরা ইউজ টু লিভ লাইক দিস, এভাবে তাদের জীবন কাটাতে হতো। দ্য চিলড্রেন ইউজ টু লিভ লাইক দিস, শিশুরা কী করতো? এইভাবে জীবন কাটাতো। দ্য চিলড্রেন ইউজ টু সি দেয়ার মাদার অ্যাট দেয়ার বেড টাইম। এখানে শিশুরা দেখতে পেত তার মাকে তাদের বেড টাইম, শোবার সময়। অনলি ওয়েন দে ওয়ার ইল, যখন তারা কী থাকতো? অসুস্থ থাকতো, তখন দেখতে পেত। দে সেলডম স দেয়ার ফাদার্স, তাদের বাবাকে তারা দেখতেই পেত না, বলতে পারতো। হ্যাঁ, দ্য সার্ভেন্ট ইউজুয়ালি লুক আফটার দেম, এখানে সার্ভেন্ট চাকররা কী করতো? তারা কিন্তু দেখাশোনা করতো তাদেরকে। দে ইউজ টু গিভ দ্য চিলড্রেন ভেরি লিটল ফুড, তারা সেই শিশুদেরকে খুব অল্প পরিমাণ খাবার দিত। দ্য চিলড্রেন কুড নট সে এনিথিং টু দেয়ার প্যারেন্টস, শিশুরা তাদের বাবা মাকে কিছু বলতে পারতো না। দ্য সার্ভেন্টস হাউএভার টোল্ড দেম স্টোরিজ অ্যান্ড রিসাইটেড দ্য রামায়ণ অ্যান্ড মহাভারত, এখানে চাকররা কী করতো? তাদেরকে শোনাতো গল্প এবং তাদেরকে কী করতো? রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য তাদেরকে কিন্তু পড়ে শোনাতো। হ্যাঁ, দ্য চিলড্রেন কেপ্ট কোয়াইট, শিশুরা চুপচাপ থাকতো। অ্যান্ড লিসেন টু দেম, তাদের কথা মন দিয়ে শুনতো। দে অলমোস্ট নিউ দিস গ্রেট এপিক্স বাই হার্ট, তারা খুব হৃদয় দিয়ে মন দিয়ে তারা কী করতো? জানতো, জেনেছিল এই মহান মহাকাব্যগুলি। দ্য নার্সারি ওয়াজ নিয়ার দ্য সার্ভেন্টস কোয়ার্টার হবে। দ্য সার্ভেন্টস টোল্ড দেম স্টোরিজ
The children almost knew the great epics. Little Robbie lived in a nursery. True. The children used to see their mother at their bedtime. True. The servants used to give the children sufficient food. False. The children could not say anything to their parents. True. Which epics mentioned in the passage? Ramayana and Mahabharata epics are mentioned in the passage. Who told the children stories? The servants. এরপর গ্রামার রয়েছে দ্য নিউজ ড্যাশ শকিং, দ্য নিউজ ইজ শকিং হবে, নিউজটা সিঙ্গুলার, এস আছে মানে সেটা প্লুরাল নয়। দ্য চিলড্রেন ড্যাশ ক্রিকেট ইন দ্য পার্ক, চিলড্রেন বহু বচন এই জন্য প্লে হবে। বোধ লাবণী অ্যান্ড সোমা, দুজন আলাদা এই জন্য এটা প্লুরাল, ভার্ব হবে আমাদের লাভ। বোধ লাবণী অ্যান্ড সোমা লাভ আউটডোর গেমস। দ্য হোটেল ম্যানেজার অ্যান্ড হিজ স্টাফ ড্যাশ দ্য গেস্ট ফিল কমফোর্টেবল মেক। মেনি ওমেন টুডে ড্যাশ আউটসাইড দ্য হোম ওয়ার্ক হবে। মোর দ্যান ওয়ান ওমেন তাকে বলা হয় ওমেন। মোর দ্যান ওয়ান পার্সন তাকে বলা হয় পিপল। মোর দ্যান ওয়ান ডিয়ার তাকে বলা হয় ডিয়ার। ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পসেসিভ প্রোনাউন ব্যবহার করতে হবে। দ্য পিকচার ইজ হার্স। আই ফাউন্ড সীমাস বুক, আই কুড নট ফাইন্ড মাইন। আমি খুঁজে পেয়েছি সীমার বই কিন্তু আমি আমারটা খুঁজে পাইনি। অল দ্য এসেস ওয়ার গুড, সমস্ত প্রবন্ধ ভালো। বাট দেয়ার্স ওয়াজ দ্য বেস্ট, তাদেরটা ছিল বেস্ট। এবার হচ্ছে ইয়োর ফটোজ আর গুড, তোমার ফটোগুলো ভালো। বাট আওয়ার্স আর টেরিবল, আমাদেরগুলো কী ছিল? ভয়ানক। রীতা অ্যান্ড মোহন ডোন্ট লাইক ইয়োর ড্রয়িং, রীতা এবং মোহন পছন্দ করতো না তোমার ড্রয়িং। ডু ইউ লাইক ইয়োর, তুমি কি তাদেরটা পছন্দ করো?